నమస్తే అప్ ఫ్రంట్ న్యూస్ కు స్వాగతం. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. రాహుల్ గాంధీపై మరోసారి మోడీ విమర్శలు. నవాబుల అరాచకాలపై మౌనంగా ఉంటున్నారన్న ప్రధాని. బీజేపీ బీజేడీ కలిసే ఉన్నాయి, బిలియనీర్ల కోసమే పనిచేస్తాయన్న రాహుల్. సార్వత్రిక ప్రచారంలోకి దిగిన సునీత కేజ్రీవాల్. వెస్ట్ ఢిల్లీలో రోడ్ షో నిర్వహించిన సీఎం సతీమణి. అమెరికాను వణికిస్తున్న టొర్నడోలు. 11,000 ఇళ్లకు నిలిచిపోయిన విద్యుత్. వివరాల్లోకి వెళ్తే, దేశానికి చెందిన రాజులు మహారాజులను అవమానిస్తున్న కాంగ్రెస్ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ బుజ్జగింపు రాజకీయాల కోసం నవాబులు, నిజాంలు, సుల్తాన్లు, బాద్షాలు చేస్తున్న అరాచకాలపై మౌనంగా ఉన్నారని ప్రధాని మోదీ మండిపడ్డారు. ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా కర్ణాటకలోని బెళగావి, ఉత్తర కన్నడ జిల్లా శిరసి, దావణగెరే, బళ్ళారి జిల్లా హోసన్పేట బహిరంగ సభల్లో ఆయన ప్రసంగించారు. ఓటు బ్యాంకు, బుజ్జగింపు రాజకీయాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని దేశ చరిత్ర, స్వాతంత్ర్య పోరాటాలకు సంబంధించిన పుస్తకాలను కాంగ్రెస్ రాయించిందని, కాంగ్రెస్ యువరాజు నేటికి ఆ పాపాలను కొనసాగిస్తున్నారని మోడీ ఆరోపించారు. ताकत को प्रतिबंध लगा दिया, उसके बड़े बड़े शहंशाह जेलों में सड़ रहे। दोस्तों, एक जमाना था आए दिन पड़ोस में से आतंकी एक्सपोर्ट होते थे, हमारे देश के जवानों को मार करके भाग जाते थे। अब सर्जिकल स्ट्राइक होता है और ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुस के मारेगा। साथियों, कल से एक कांग्रेस के साहजादे एक बयान से पूरे देश में हंगामा हो रहा है। शहजादे का कहना है कि हजारों वर्षों से राजा महाराजा हमारे देश में हुए, वे सब अत्याचारी थे, लूट लेते थे। क्या आप इनसे सहमत हैं? क्या इस भाषा से सहमत है? क्या अपने पापों को छिपाने के लिए देश के राजा महाराजाओं को गाली गलौज करना उचित है? क्या ये शोभा देता है? क्या कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उसने भारतीय संस्कृति को नष्ट किया, भारत के इतिहास को सहित इतिहास नहीं रखा, उसको तोड़ा मरोड़ा है। कांग्रेस का मकसद यही था कि छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, ऐसे महान योद्धाओं का इतिहास अगली पीढ़ी को पता न चले। ये शाहजादे बाहर राजा महाराजा को गाली देते, उसको मालूम नहीं है छत्रपति शिवाजी महाराज ने पानी में जो काम किया था उस जमाने में, पानी पर जो प्रबंधन किया था, आज भी बड़े बड़े इंजीनियरों के लिए ये बहुत बड़ा सीखने वाला काम है। आपको तो सिर्फ इतना ही समझ आता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज घोड़े पर बैठे। शिवाजी महाराज ने इतनी छोटी छोटी चीजों की चिंता की थी समाज की भलाई के लिए, आप उनको गालियां दे रहे हो। और उनके मुंह से किसी नवाब के लिए गाली सुनी भाई? किसी सुल्तान के लिए गाली सुनी क्या? किसी बादशाह के लिए गाली सुनी क्या? वोट बैंक। लोग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए और कितना पतन होगा। लोग ఒడిషాలో విడివిడిగా పోటీ చేస్తున్నప్పటికీ బీజేపీ బీజేడీ కలిసే ఉన్నాయని రాహుల్ గాంధీ విమర్శించారు. కేంద్రపడ లోక్సభ నియోజకవర్గంలోని సాలిపూర్లో ఆదివారం నిర్వహించిన ఎన్నికల సభలో ఆయన మాట్లాడారు. మోడీ, నవీన్ పట్నాయక్ చేతులు కలిపి కొంతమంది బిలియనీర్లకు ప్రయోజనం చేకూర్చాలని విమర్శించారు. రాష్ట్రాన్ని అదానికి అప్పగించారని అన్నారు. రాష్ట్రంలో బీజేడీ, బీజేపీ భారీ కుంభకోణాలకు పాల్పడ్డాయని అన్నారు. రాష్ట్రంలోని ఖనిజ వనరులు ప్రజల ఆస్తులేనని, 9 లక్షల కోట్ల ఖనిజ సంపదను దోచుకున్నారని విమర్శించారు. 20,000 కోట్ల మేర భూములు లాక్కున్నారని, 15,000 కోట్ల ప్లాంటేషన్ కుంభకోణం జరిగిందని చెప్పారు. పేదలు, రైతుల కోసం పనిచేసే కాంగ్రెస్ను గెలిపించాలని ఆయన ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు.
वही काम चल रहा है। यहां पे बीजेडी और बीजेपी की शादी हो रखी है, जिसको मैरिज कहते हैं, उसको आप पार्टनरशिप कहिए, उसको आप शादी कहिए, मगर दोनों एक साथ मिले हुए हैं। और शादी में उन्होंने उड़ीसा की जनता को पान दिया, पान। दिल्ली के अंकल जी ने और नवीन बाबू ने पार्टनरशिप करी, वही 22 लोगों को पूरा फायदा दिया, अदानी को स्टेट पकड़ा दिया, और अंकल जी ने और नवीन बाबू ने मिलकर उड़ीसा की जनता को पान दिया, पान। पान का मतलब स्टेट को पांदियन चलाता है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, नवीन पटनायक, मतलब PAAN, और आपका पूरा का पूरा धन इन लोगों ने चोरी किया है। माइनिंग स्कैम, जो आपका धन था, 9 लाख करोड़ रुपए आपसे चोरी किए। लैंड ग्रैब, किसानों की जमीन ली, 20,000 करोड़ रुपए आपके वहां गायब हुए। प्लांटेशन स्कैम, 15,000 करोड़ रुपए आपके वहां चोरी किए। ये मैं आपको नंबर दे रहा हूं। ये नंबर इसलिए दे रहा हूं कि जैसे ही यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और दिल्ली में हमारी सरकार आएगी, तो हम ये जो पैसा इन्होंने आपसे लूटा है वो బీజేపీ మరోసారి అధికారంలోకి వస్తే రిజర్వేషన్లను రద్దు చేస్తుందంటూ కాంగ్రెస్ దుష్ప్రచారం చేస్తోందని కేంద్ర హోంమంత్రి బీజేపీ సీనియర్ నేత అమిత్ షా అన్నారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీలకు ఉన్న రిజర్వేషన్లను తమ పార్టీ తొలగించబోదని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇది మోదీ గ్యారంటీ అని అమిత్ షా చెప్పుకొచ్చారు. యూపీలోని కాసర్గంజ్లో ఆదివారం జరిగిన ఎన్నికల ర్యాలీలో అమిత్ షా మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్పై విరుచుకుపడ్డారు. రిజర్వేషన్ల విషయంలో కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీతో సహా ఆ పార్టీ ఇతర నేతలు అబద్దాల ప్రచారం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని అన్నారు. బలహీన వర్గాల పేరుతో రాహుల్ బాబా అబద్దాలను వ్యాప్తి చేస్తున్నారని, బీజేపీకి 400 సీట్లు వస్తే దేశంలో రిజర్వేషన్లను రద్దు చేస్తారంటూ దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. జైలులో ఉన్న ఢిల్లీ సీఎం కేజ్రీవాల్ బయటకు వచ్చే అవకాశాలు లేకపోవడంతో ఆయన సతీమణి సునీత స్వయంగా ఎన్నికల ప్రచారంలోకి దిగారు. బెయిల్ కా జవాబ్ ఓట్సే అంటూ సాగే పాటతో శనివారం ఆమె తూర్పు ఢిల్లీలో, ఆదివారం పశ్చిమ ఢిల్లీలో నిర్వహించిన రోడ్ షోలకు భారీ స్పందన లభించింది. ఇప్పటి వరకు ఇండియా కూటమి ఢిల్లీలో, రాంచీలో నిర్వహించిన ఎన్నికల సభల్లో పాల్గొన్న సునీత కేజ్రీవాల్ పోలింగ్ సమీపిస్తుండటంతో ప్రత్యక్షంగా ప్రజల్లోకి వచ్చారు. విద్యాధికురాలు కావడం, హిందీ, ఇంగ్లీష్లో అనర్గళంగా మాట్లాడుతుండటంతో యువతతో పాటు వివిధ వర్గాల ప్రజలు ఆమె ప్రసంగాలను ఆసక్తిగా వింటున్నారు. కాగా ఆప్ ప్రచారంలో భాగంగా తీసుకొచ్చిన జైల్ కా జవాబ్ ఓట్సే పాటను ఎన్నికల సంఘం నిషేధించింది. ఇదిలా ఉండగా సునీత కేజ్రీవాల్ ఢిల్లీలోనే కాక పంజాబ్, గుజరాత్, హర్యానాల్లో కూడా ప్రచారం చేస్తారని మంత్రి అతిషి తెలిపారు. तो क्या 10 साल जेल में रखेंगे? पहले कोई भी आदमी जेल में जाता था, वो तभी जाता था जब कोई अदालत उसको दोषी करार करती थी। अभी इनका नया सिस्टम आया है। जब तक जांच चलेगी, जब तक मुकदमा चलेगा, जेल में रखेंगे। ये तो सरासर गुंडागर्दी है, तानाशाही है।
अरविंद जी को 22 साल से शुगर है, हर रोज इंसुलिन लेते हैं, 50 यूनिट इंसुलिन लेते हैं। जेल गए, इनकी इंसुलिन बंद कर दी, शुगर 300 से ऊपर पहुंच गई। ऐसे तो इनकी किडनी लीवर सब खराब हो जाएगा। इसके लिए भी अदालत में जाना पड़ा। ये क्या केजरीवाल जी को खत्म करना चाहते हैं? मैं जानती हूं, आप सबको देखकर मैं जानती हूं, आप सबको केजरीवाल जी से बहुत प्यार है। లోక్సభ ఎన్నికల ప్రచారం కోసం జైల్ కా జవాబ్ ఓట్సే అంటూ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ రూపొందించిన పాటను కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం నిషేధించింది. ఈ నిర్ణయాన్ని ఆప్ తప్పుపట్టింది. ఎన్నికల సంఘం అశ్రిత పక్షపాతంతో వ్యవహరిస్తోందని ఆరోపించింది. ప్రతిపక్ష నేతలపై దాడులకు ఈడీ, సీబీఐలను బీజేపీ ఉపయోగించినట్టే వాళ్లను ఈసీ నివారించలేదు. తప్పుడు అరెస్టులు చోటు చేసుకుంటున్నాయంటూ ప్రచారంలో ఎవరైనా మాట్లాడితే మాత్రం ఎన్నికల సంఘం దానిని ఒక సమస్యగా చూస్తోంది. నియంతృత్వ ప్రభుత్వం లక్ష్యమిది అని ఆప్ నేత అతిషి విమర్శించారు. ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ కు మద్దతుగా వాక్ ఫర్ కేజ్రీవాల్ పేరుతో పాదయాత్రతో ఆప్ ప్రచారం నిర్వహించింది. మళ్లీ ముగ్గురు జతకట్టి ప్రజలను మోసం చేయడానికి ముందుకొస్తున్నారని చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యాణ్ మోడీని ఉద్దేశించి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి విమర్శించారు. ప్రజలకు మంచి జరగాలంటే బీజేపీ, టీడీపీ, జనసేన కూటమిని ఓడించాలని, వైసీపీని గెలిపించాలని కోరారు. అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రి, తిరుపతి జిల్లా వెంకటగిరి, నెల్లూరు జిల్లా కందుకూరులో ఆదివారం జరిగిన బహిరంగ సభల్లో ఆయన మాట్లాడారు. రైతుల, మహిళా సంఘాల రుణాలు మాఫీ చేస్తామనే హామీతో పాటు అనేక హామీలను బీజేపీ, జనసేన, టీడీపీ కూటమి గతంలో ఇచ్చిందన్నారు. వాటిలో ఏ ఒక్క హామీనైనా ఎందుకు అమలు చేయలేదో చెప్పాలని ప్రశ్నించారు. ఇప్పుడు ఇవే పార్టీలు కూటమిగా ఏర్పడి సూపర్ 6, సూపర్ 7 అంటూ అనేక హామీలు ఇస్తూ ప్రజలను మళ్లీ మోసగించాలని చూస్తున్నాయని విమర్శించారు. తాము ఇచ్చిన హామీల్లో 99% హామీలు అమలు చేశామని, ప్రజల వద్దకే సంక్షేమ పథకాలను చేర్చామని వివరించారు. సచివాలయ వ్యవస్థను తీసుకొచ్చామన్నారు. సంక్షేమ పథకాలతో ఈ 5 ఏళ్లలో 2.7 లక్షల కోట్లను నేరుగా ప్రజలకు నగదు బదిలీ రూపంలో అందజేశామని తెలిపారు. నువ్వు 14 ఏళ్లు పరిపాలించావు, కానీ ప్రజల బిడ్డ నేను కేవలం 58 నెలలే పరిపాలన చేశాను. మరి నేను కేవలం 58 నెలల పరిపాలన చేస్తే 14 ఏళ్లు ముఖ్యమంత్రిగా పరిపాలన చేసిన నువ్వేమంటావు? జగన్ అమ్మఒడి పెడితే నువ్వేమంటావు? జగన్ కన్నా నేను ఎక్కువ ఇస్తానంటావు. మరి జగన్ 58 నెలల పరిపాలన చేశాడు, నువ్వు 14 ఏళ్లు ముఖ్యమంత్రిగా పరిపాలన చేశావు. నువ్వేమంటావు? జగన్ చేయూత పెడితే నువ్వేమంటావు? నేను ఇంకా ఎక్కువ మందికి ఇస్తాను అని అంటావు. జగన్ రూపాయి ఇస్తే నువ్వు 2 రూపాయలు ఇస్తానంటావు. జగన్ 4 ఇస్తే నువ్వు 8 ఇస్తానంటావు. అయ్యా చంద్రబాబు, జగన్ ఏం చేస్తా ఉన్నాడో దానికంటే వేలం పాటలో వేసినట్టుగా అంతకన్నా మోసం చేసేందుకు 4 ఇస్తాను, 10 ఇస్తాను, 6 ఇస్తాను అని అంటావే తప్ప 14 ఏళ్లు ముఖ్యమంత్రిగా పరిపాలన చేసిన నువ్వు నీ హయాంలో నేను ఇది చేశాను, నేను చేసిన ఈ మంచిని చూసి నాకు ఓటు వేయండి అని అడిగే ధైర్యం, సత్తా నీకున్నాయా అని అడుగుతా ఉన్నా. ప్రజలకు ఈ రోజు నేను అడుగుతా ఉన్నది ఒకటే. 58 నెలలు మీ జగన్ ను ముఖ్యమంత్రిగా చూశారు, 58 నెలలు జగన్ ను చూశారు, 14 ఏళ్లు చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రిగా చూశారు. మరి జగన్ పేరు చెబితే ఇన్ని పథకాలు గుర్తుకొస్తా ఉన్నప్పుడు 14 ఏళ్లు ముఖ్యమంత్రిగా చేసిన ఆ వ్యక్తి పేరు చెబితే ఒక్కటంటే ఒక్క పథకం పేరు కూడా గుర్తుకు రాలేదు అనంటే ఈ మనిషిని, ఆ చంద్రబాబు నాయుడును నమ్మగలమా అన్నది ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆలోచన చేయమని కోరుతా ఉన్నాను. అయ్యా చంద్రబాబు, సీఎం జగన్ నాటకాలు ఏపీ ప్రజలకు అర్థమయ్యాయన్నారు టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు. బ్యాండేజీలు వేసుకున్న ఇన్ని రోజులు జగన్ నాటకాలు ఆడారని విమర్శలు గుప్పించారు. బ్యాండేజీ వేసుకువచ్చిన ఓ టీడీపీ కార్యకర్తను చూస్తూ చంద్రబాబు స్పందించారు. ప్రజల నుంచి పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు రాగానే జగన్ బ్యాండేజీలు తీసేశారని చంద్రబాబు ఎద్దేవా చేశారు. బ్యాండేజ్ కట్టుకొచ్చారు చూడండి, పాపం ఎవరో గులకరాయి వేసారు, తెలియని గులకరాయి, అందుకే పాపం కన్ను పోయింది, అక్కడ కంటి పైన కూడా బాగా దెబ్బతింది.
ఈ దెబ్బతో బ్యాండేజ్ తీసి వచ్చాడు ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి నాటకాలన్నీ వదిలేసి. ఇప్పుడు రాష్ట్రం అంతా బ్యాండేజ్ కట్టుకోవచ్చే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఒట్టొట్టి నాటకాలు ఆడితే రాజకీయం జరుగుతున్న తమ్ముళ్ళు అవి కూడా వద్దాం ఆడుకుందాం. మా తమ్ముడు బ్యాండేజ్ కట్టుకొచ్చారు చూడ. రాష్ట్రానికి వచ్చి ఓట్లు అడిగే అర్హత ప్రధాని మోదీకి లేదని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ఆదివారం హైదరాబాద్ వనస్థలిపురం రైతు బజారు వద్ద అల్వాల్ సర్కిల్ కైకూరు వద్ద కార్నర్ మీటింగ్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడారు. మోడీ ఏ ముఖం పెట్టుకుని తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వస్తున్నారని ప్రశ్నించారు. తెలంగాణకు రావాల్సిన బయ్యారం ఉక్కు స్టీల్, రైల్వే కోచ్, ఐటీఐఆర్ కంపెనీ, పాలమూరు ఎత్తిపోతల పథకం ఎందుకు ఇవ్వలేదన్నారు. ఓబీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీల రిజర్వేషన్లను బీజేపీ ప్రభుత్వం రద్దు చేస్తుందని, మోడీ రిజర్వేషన్లపై మాట్లాడాలని డిమాండ్ చేశారు. బీజేపీ మతం దేవుని పేరుతో ఓట్లు అడుగుతోందని, దమ్ముంటే అభివృద్ధి పేరుతో ఓట్లు అడగాలని డిమాండ్ చేశారు. బీజేపీ పుట్టకముందే తెలంగాణలో శ్రీరామనవమి జరుపుకున్నారని గుర్తు చేశారు. మాజీ సీఎం కేసీఆర్ బస్సు యాత్ర చేస్తూ ప్రజలను మభ్యపెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆరోపించారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అనేక పథకాలు అమలు చేస్తోందన్నారు. 30,000 ఉద్యోగాలు భర్తీ చేసినట్టు తెలిపారు. ఎల్బీ నగర్ నుంచి హయత్ నగర్ వరకు మెట్రో రైలు విస్తరింపచేస్తామన్నారు. కేంద్రంలో వచ్చేది హంగ్. ఏ పార్టీకి మెజార్టీ వచ్చే అవకాశం లేదు. హంగ్ వస్తే మనమే కింగ్ అవుతాం. నరేంద్ర మోదీకి 200 సీట్లకు మించి రావు. ఈ మోకాలో తెలంగాణలో 14-15 ఎంపీ సీట్లు ఇస్తే పేగులు తెగేదాకా కోట్లాడేది మనమే అని బీఆర్ఎస్ చీఫ్ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు అన్నారు. కేంద్రంలో కీలకంగా మారితే తెలంగాణ హక్కుల కోసం కోట్లాడవచ్చని వ్యాఖ్యానించారు. ఆదివారం రాత్రి ఆయన హనుమకొండ చౌరస్తాలో జరిగిన బీఆర్ఎస్ రోడ్ షోలో మాట్లాడారు. గోదావరి నీళ్లను తమిళనాడు, కర్ణాటకకు తరలించేందుకు ప్రధాని మోదీ కుట్రలు చేస్తున్నారని, ఆ మేరకు నోటీసులు పంపితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నోరు మూసుకొని కూర్చోవడంలో మతలబేంటని ప్రశ్నించారు. కడియం శ్రీహరి చేసిన మోసానికి శాశ్వతంగా ఆయన రాజకీయ జీవితానికి సమాధి చేసుకున్నారని కేసీఆర్ విమర్శించారు. ఇంకో 3 నెలల్లో సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ప్రకారం స్టేషన్ ఘర్పూర్ నియోజకవర్గానికి ఉప ఎన్నిక రాక తప్పదన్నారు. రాజయ్య ఎమ్మెల్యే కాక తప్పదని పేర్కొన్నారు. ముఖ్యమంత్రి పదవి ఇచ్చినాం. ఎందుకు మారిపోయింది ఆయన పార్టీ? ఎందుకోసం మారింది పార్టీ? నేను ఒక్కటే మాట చెప్తా ఉన్నా. కడియం శ్రీహరి సరే నేను అనలేను, ఆ మాట నా నోట నేను అనలేను. కానీ ఆయన చేసిన మోసానికి శాశ్వతంగా ఆయన రాజకీయ జీవితం సమాధి చేసుకుని మనవి చేస్తా ఉన్నాం. ఇంకొక 3 నెలల్లో సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ప్రకారం ఇంకొక 3 నెలల్లో స్టేషన్ గన్పూర్ కాన్స్టిట్యున్సీకి బై ఎలక్షన్ రాక తప్పదు. మన రాజయ్య ఎమ్మెల్యే కాక కూడా తప్పదు. మీరు రాసి పెట్టండి. నేను చెప్తున్న జరగబోయే సత్యం. ఖచ్చితంగా 3 నెలల్లో బై ఎలక్షన్ రాక తప్ప స్టేషన్ గన్పూర్కు ఇదే రాజయ్య గారు ఎమ్మెల్యే కాక తప్పడది నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. ద్రోవులకు చెప్పే గుణపాఠం అదే. रियासत तेलंगाना के जितने हमारे मुसलमान बुजुर्ग हैं, मुसलमान भाई बहन हैं, आप तमाम लोगों को मैं सलाम करता हूं और आपसे अदबन गुजारिश करता हूं, प्लीज आपसे अदबन गुजारिश करता हूं कि आप बीआरएस के कायदे को वोट देके जिताइए। ये बात इसलिए मैं कहता हूं, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं। मैं कह रहा हूं जब तेलंगाना रियासत के लिए लड़ रहा था उप मुख्यमंत्री
సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి దమ్ము ధైర్యం ఉంటే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయాలని, లేదంటే గద్దె దిగిపోవాలని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కిషన్ రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో ఆదివారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఉత్తమాటలతో ప్రజలకు న్యాయం జరగదని, ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయాలని సీఎంకు చురకలంటించారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తొందరపడి ఓటేశామా అని ఇప్పటికే ప్రజలు ఆలోచనలో పడ్డారని అన్నారు. బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తే రిజర్వేషన్లు రద్దు చేస్తుందంటూ కాంగ్రెస్ గోబల్స్ ప్రచారం చేస్తోందని మండిపడ్డారు. రేవంత్ రెడ్డి పరిస్థితిని అగమ్య గోచరంగా ఉందని, కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తుందనో, రాహుల్ సమర్థ నాయకుడనో, సోనియా గాంధీ భారత్లో పుట్టిందనో, 6 గ్యారంటీలు అమలు చేస్తున్నామనో చెప్పి ఓట్లు అడిగే పరిస్థితిలో లేడని, అందుకే అసత్య ప్రచారం చేస్తున్నాడని ఎద్దేవా చేశారు. రాహుల్ గాంధీ, సోనియా గాంధీ, రేవంత్ రెడ్డిలు ఇదే విధంగా ప్రచారం చేశారు. నేను ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డిని అడుగుతా ఉన్నాను, నువ్వు ఎన్నికల ముందు ప్రచారం చేశావు కదా, మరి బీజేపీ బీఆర్ఎస్ అని ఒకటే అన్నావు కదా, ఒక్క ఉదాహరణ చూపించి రేవంత్ రెడ్డి, ఒక్క సాక్ష్యం చూపించు, ఒక సంఘటన చూపించు. మళ్ళీ లోక్సభ ఎన్నికల్లో అదే నోరు, అదే వ్యక్తి కొత్త మాటలు మాట్లాడుతున్నారు. భారతీయ జనతా పార్టీ రిజర్వేషన్స్ రద్దు చేస్తామనేటువంటి అబద్ధం ఏదైతున్నదో ఈ దేశాబ్దపు పెద్ద అబద్ధమే. కాంగ్రెస్ పార్టీ మాట్లాడినటువంటి అబద్ధం ఈ దేశాబ్దంలో పెద్ద అబద్ధం. అసలు కాంగ్రెస్ పార్టీయే ఈ తెలంగాణలో బీసీ రిజర్వేషన్ నీరుగార్చింది. అంబేద్కర్ ఆశయాలకు విరుద్ధంగా, రాష్ట్ర ఉన్నత న్యాయస్థానం తీర్పుకు విరుద్ధంగా మతపరమైన రిజర్వేషన్స్ అమలు చేస్తూ బీసీలకు విద్య, ఉద్యోగ, రాజకీయ అవసరాలలో గండి కొడుతూ ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీని విమర్శించేటువంటి నైతిక హక్కు కాంగ్రెస్ పార్టీకి లేదు. ప్రతి ఉపన్యాసంలో రాహుల్ కేసీఆర్ చేపట్టిన బస్సు యాత్రలో కాంగ్రెస్ నాయకులు గజగజ వణుకుతున్నారని, అందుకే ఎక్కడ పెడితే అక్కడ దేవుని మీద ఓట్లు పెడుతున్నారని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు అన్నారు. ఆదివారం మెదక్ జిల్లాలో చిన్నశంకరంపేట, వెల్దుర్తి, శివంపేట మండలాల్లో నిర్వహించిన బీఆర్ఎస్ రోడ్ షోలలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. రేవంత్ రెడ్డికి పాలన చేతకాక తిట్ల పురాణం అందుకున్నారని విమర్శించారు. తిట్లు లేదంటే ఓట్లు తప్ప ప్రజలు, రైతుల సమస్యలు ప్రభుత్వానికి పట్టింపు లేదని విమర్శించారు. రుణమాఫీ పేరుతో రైతులు సహా అన్ని వర్గాలను ప్రభుత్వం మోసం చేసిందని దుయ్యబట్టారు. 6 గ్యారంటీలు అమలు చేస్తే రాజీనామా చేస్తానని, ఎన్నికల్లో మళ్లీ పోటీ చేయబోనని సవాల్ విసిరితే రేవంత్ తోకముడిచి పారిపోయారని ఎద్దేవా చేశారు. కాంగ్రెస్వి ఉద్దర మాటలు తప్ప ప్రజలను ఉద్ధరించింది ఏమీ లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రచారం కోసం కాంగ్రెస్ నాయకులు గ్రామాల్లోకి వస్తే తరిమి కొట్టేందుకు చీపుర్లు పట్టుకుని రెడీగా ఉండాలని, గుంపు మేస్త్రి గూబ గుయ్యమనేలా తీర్పు ఇవ్వాలని పిలుపునిచ్చారు. మొన్న నేను అడిగిన మళ్ళా కొత్త డ్రామా పెట్టిండు. మొన్న వచ్చి 7 రూపాయలు అమ్మవారికి ఒట్టు మళ్ళా చేస్తాడు. పైగాను రాగానే మొదటి సంతకం పెడతాడు, 100 రోజుల్లో చేస్తాడు, 150 రోజులైనా ఇంకా నువ్వు చేస్తలేవు, నీ సంగతి ఏంటని చెప్పి గట్టిగా అడిగిన. దమ్ముంటే నువ్వు రాజీనామా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావా? నేను నా ప్రజల కోసం ఎమ్మెల్యే పదవి వదులుకుంటా అన్నా. దోక మున్సిపాలిటీ 6 గ్యారెంటీలు అమలు చేయి, 2 లక్షల రుణమాఫీ చేయి. నువ్వు మాట మీద నిలబడితే నేను రాజీనామా చేస్తా, నువ్వు అమలు చేయకపోతే నువ్వు ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేస్తావా అని అడిగినా. తోకముడిచి అమరవీరుల స్థూపం దగ్గర రమ్మంటే తోకముడిచిండు. పార్లమెంటులో బీఆర్ఎస్కు బలమైన ప్రాతినిధ్యం లేకుంటే బీజేపీ, కాంగ్రెస్ వంటి జాతీయ పార్టీలు హైదరాబాద్ను కేంద్రపాలిత ప్రాంతంగా ప్రకటిస్తాయని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఆదివారం వేములవాడ, మానకొండూరు, కరీంనగర్ నియోజకవర్గాల్లో బూత్ స్థాయి కార్యకర్తల సమావేశాల్లో చొప్పదండిలో రోడ్ షోలో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయా చోట్ల ప్రసంగించారు. పార్లమెంటులో బీఆర్ఎస్ ఎందుకు ఉండాలనే దానిపై స్పష్టత ఇచ్చారు. వచ్చే జూన్ 2 నాటికి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడి 10 ఏళ్లు నిండుతాయని, అప్పటి వరకు హైదరాబాద్ ఉమ్మడి రాజధాని గడువు తీరుతుందని గుర్తు చేశారు. హైదరాబాద్ను కేంద్రపాలిత ప్రాంతం చేయడానికి కుట్రలు జరుగుతున్నాయని హెచ్చరించారు. అలా జరగద్దు అనుకుంటే బీఆర్ఎస్కు పార్లమెంటులో గట్టి బలం ఉండాలని కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు. అంతేకాకుండా ఓట్ల కోసం మన అవసరాలు తీరకుండానే గోదావరి జలాలను తమిళనాడు, కర్ణాటకకు తరలించారా, కావేరీ నదితో అనుసంధానం చేయాలని కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం కుట్ర చేస్తోందని ఆరోపించారు. కాంగ్రెస్ ఉన్నది,
ఢిల్లీలో ప్రస్తుతం బీజేపీ ఉన్నది, మీకు ఎందుకు వేయాలి ఓటు అంటారు. ఎందుకు వేయాలన్నా నేను ఒక 4 కారణాలు చెప్తా, ఇంకా చెప్పమంటే ఇంకో 40 చెప్తా, కానీ ఒక 4 కారణాలు చెప్తా, మనసుకు ఎక్కించుకోండి. మొదటిది, ఈ జూన్ 2 నాడు తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సరిగ్గా 10 ఏళ్లు నుండి 11వ ఏటికి మనం అడుగు పెడతాం. ఈ 10 ఏళ్ల వరకే పునర్విభజన చట్టం ప్రకారం, ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టం ప్రకారం హైదరాబాద్ ఉమ్మడి రాజధాని. నాకైతే అనుమానం ఉన్నది, సమాచారం కూడా ఉన్నది. పక్కాగా బీజేపీ కాంగ్రెస్ యొక్క ఎత్తుగడ ఏందంటే హైదరాబాద్ను జూన్ 2 తర్వాత అవసరమైతే కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం చేయడానికి కూడా ఈ 2 పార్టీలు వెనుకకు పోవు. దాన్ని అడ్డుకోవాలంటే పార్లమెంటులో ఈ గులాబీ జెండా, గులాబీ కండువా ఉంటే మాత్రమే గల్లాబట్టి అడుగగలుగుతాం తప్ప లేకపోతే ఈ డఫర్గాలతో కాదు. రెండవ మాట, ఇవాళ గోదావరి నది బేసిన్ లో ఉంటది మన కరీంనగర్. గోదావరి నదిని ఇవాళ ప్రధానమంత్రి అందమైన మాటలు చెప్తున్నాడు. నదుల అనుసంధానంలో భాగంగా కింది గుంట పోతా, నేను కర్ణాటకలో కావేరికి, తమిళనాడుకు అటు గల్కపోతా అని మాట్లాడుతున్నాడు. మన అవసరాలు తీరకుండా గోదావరిలో కింది గుంట పోతానంటే అడ్డుకోగలిగే శక్తి ఉన్న ఒకే ఒక్క కండువా, ఒకే ఒక్క జెండా పార్లమెంట్ లో ఈ గులాబీ జెండా మాత్రమే తప్ప బీజేపీ సన్నాసులకు, కాంగ్రెస్ సన్నాసులకు నోరు తెరిచే ధైర్యం కూడా వాళ్ళ ఢిల్లీ బాస్ల ముంగట ఉండదు. మూడవది, ముఖ్యమైనది, బీజేపీ ఎంపీలు ఖుల్లా మాట్లాడుతున్నారు. మాకు 3/2 మెజారిటీ వస్తే రాజ్యాంగమే మారుస్తాం, రిజర్వేషన్లు ఎత్తేస్తాం, ఎస్సీ ఎస్టీల రిజర్వేషన్లు తీసేస్తాం అని ఖుల్లా మాట్లాడుతున్నారు. అందుకే ఎందుకుండాలి గులాబీ కండువా పార్లమెంట్ లా అంటే అగో రిజర్వేషన్లు రద్దు చేస్తానంటున్న సన్నాసుల నోర్లు మూపేతందుకు గల్లవట్టి అట్టట్ల చేస్తావురా అని అడిగేతందుకే ఈ గులాబీ కండువా పార్లమెంట్ లో ఉండాలి. ఇంకా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉన్నాయి. నేను మీ అందరినీ కోరేది ఒకటే, ఎందుకుండాలి పార్లమెంట్ లో అంటే గిందుకుండాలి, చదువుకున్నోడు ఉండాలి, మాట్లాడగలిగిన ఉండాలి, భాష అంటూ. జనసేన పార్టీకి కామన్ సింబల్ గా గ్లాసు గుర్తునే కేటాయించాల్సిందిగా ఎన్నికల సంఘం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ మేరకు అన్ని జిల్లా కలెక్టర్లకు కామన్ సింబల్ కేటాయింపుపై ఆదేశాలు పంపారు. రాష్ట్ర ఎన్నికల అధికారి ఎంకే మీనా కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఇచ్చిన సూచనల మేరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని నియోజకవర్గాల్లోనూ జనసేన పార్టీకే గ్లాసు గుర్తు కేటాయించేలా ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఎన్నికల గుర్తుల నిబంధనల్లోని పారా 10B ప్రకారం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని నియోజకవర్గాల్లోనూ గ్లాసు గుర్తు మాత్రమే కేటాయించేలా ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి. సిబిఐ మాజీ జేడీ లక్ష్మీనారాయణకు చెందిన జై భారత్ నేషనల్ పార్టీకి కూడా టార్చ్ లైట్ గుర్తును అన్ని నియోజకవర్గాల్లోనూ వర్తింపచేసేలా ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. గతంలో గ్లాసు గుర్తును ఫ్రీ సింబల్స్ జాబితాలో ఎన్నికల సంఘం పేర్కొంది. గ్రేటర్ హైదరాబాద్లోని ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్లో ఎక్కడి నుంచైనా 200 లోపు ఖర్చుతో మెట్రోలో శంషాబాద్కు వెళ్లేలా హెచ్ఎంఆర్ఎల్ అధికారులు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు. నాగోల్ నుంచి ఎల్బీ నగర్, చాంద్రాయణగుట్ట మీదుగా శంషాబాద్ విమానాశ్రయానికి వెళ్లేలా 29 కిలోమీటర్ల మేర నిర్మించనున్న మెట్రో లైన్ను ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న మొదటి 3 దశల కారిడార్లు మియాపూర్ ఎల్బీ నగర్, రాయదుర్గం నాగోల్, జేబీఎస్ ఎంజీబీఎస్తో అనుసంధానం చేయాలని నిర్ణయించారు. దీనివల్ల ప్రయాణికులు మొదటి దశలోని ఏ మెట్రో స్టేషన్లో రైలెక్కినా ఎయిర్పోర్టుకు చేరుకోవచ్చు. అందుకు అనుగుణంగా అధికారులు 2వ దశలోని మెట్రో రూట్ మ్యాప్ను ఖరారు చేశారు. ఎయిర్పోర్టు మెట్రో రైల్లో భాగంగా ఇతర స్టేషన్లను కూడా భవిష్యత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా తీర్చిదిద్దనున్నారు. ఈ క్రమంలో చాంద్రాయణగుట్ట స్టేషన్ ప్రాధాన్యతను సంతరించుకోనుంది. ఈ స్టేషన్లో కాన్కోర్స్ లెవెల్స్తో ప్లాట్ఫారాలను అభివృద్ధి చేయాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న 3 కారిడార్ల ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు లోపలే ఉండడంతో ఏ ప్రాంతం నుంచైనా నేరుగా ఎయిర్పోర్టుకు ప్రయాణించే సదుపాయాన్ని కల్పించడం సులభతరమవుతోందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
అమెరికాలోని నెబ్రాస్కా రాష్ట్రంలో గత వారం రోజులుగా శక్తివంతమైన సుడిగాలులు వీచి అనేక ఇళ్లను ధ్వంసం చేశాయి. టొర్నడోల ప్రభావంతో ఆకాశంలోకి పెద్ద ఎత్తున నల్లటి దుమ్ము లేచి సుడులు తిరుగుతోంది. అనేక వస్తువులు కూడా గాల్లో ఎగిరిపోయిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియా వీడియోల్లో కనిపిస్తున్నాయి. ఓ వీడియో క్లిప్లో నెబ్రాస్కాకు ఉత్తరాన బలమైన సుడిగాలి రహదారిని అడ్డగించింది. దాంతో వాహనదారులు తమ వాహనాలను ఎక్కడికక్కడే నిలిపివేశారు. ఆ సుడిగాలి రోడ్డు దాటి వెళ్లిన తర్వాత వాహనదారులు అక్కడి నుంచి కదిలారు. ఈ సుడిగాలిలో ఓ ట్రైలర్ ట్రక్కు హైవే మధ్యలో బోల్తాపడిన దృశ్యాలను కూడా వీడియోలో ఉన్నాయి. అప్పటికే ఈ దృశ్యాలను వీడియో తీస్తున్న కొందరు టైలర్ పడిపోగానే అందులో ఉన్నవారికి ఏమైనా జరిగిందా అని పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లడాన్ని ఈ వీడియోలో గమనించవచ్చు. అదృష్టవశాత్తు టైలర్ డ్రైవర్కు ఎలాంటి గాయాలు కాలేదు. అమెరికా అంతటా 70కి పైగా సుడిగాలులు నమోదయ్యాయి. వాటిలో ఎక్కువ భాగం నెబ్రాస్కాలోని రవాణా కేంద్రమైన ఒమాహా చుట్టూ ఉన్నాయి. నెబ్రాస్కాను సుడిగాలులు తాకటంతో సుమారు 11,000 గృహాలకు విద్యుత్ కనెక్షన్లు తెగిపోయాయి. ఇక ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్ చూస్తూనే ఉండండి 4 Sides TV.